స్టూడెంట్స్, సో ఇవాళ మన క్లాస్ వచ్చేసి హయ్యర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ డెఫినేషన్. ఓకే, so we know that nth order linear differential equation general form already we know that d to the power of ny by dx to the power of n plus p1 d to the power of n minus 1 by dx to the power of n minus 1 plus p2 d to the power of n minus 2 by dx to the power of n minus 2 plus up to so on plus pn minus 1 dy by dx plus pny is equal to q of x is called nth order linear differential equations with constant coefficients where p1 comma p2 comma so on pn are constants and q of x is a function in x. So this is we know that this is the nth order linear differential equation. Okay, here p1 p2 dash dash pn are called coefficients and also q of x is a function in x only. Okay, and say here put capital D is equal to d by dx is called a differential operator. Now onwards we have to write down d by dx is equal to capital D. Okay, so capital D is equal to d by dx. This is called differential operator. So d square is equal to d square by dx square comma d cube is equal to d cube by dx cube so on d to the power of n is equal to d to the power of n is equal to d to the power of n by dx to the power of n. So here write down in place of d by dx I am writing capital D. So write down here, so d to the power of n by d to the power of n y plus p1 d to the power of n minus 1 y plus p2 d to the power of n minus 2 y plus so on pn minus 1 dy plus pn of y is equal to q of x. So in place of d by d this one I am writing d, so d to the power of n, okay, y plus here p1 d to the power of n minus 1 y plus like this plus p1 y is equal to q of x. So here I am taking y is common. Okay, so here I am taking y is common, so d to the power of n plus p1 d to the power of n minus 1 plus p2 d to the power of n minus 2 plus so on plus pn minus 1 d plus pn of y is equal to q of x. Okay, so here I am taking this one f of d. Okay, so f of d is nothing with this total, so d to the power of f of d of y is equal to q of x, where f of d is equal to this one. Okay, so see here solving method of f of d of y is equal to q of x. Okay, solving method. So case 1, let q of x is equal to 0. Okay, we know that what is f of d of y is equal to q, so write down in place of q is equal to 0, so f of d of y is equal to 0, that is nothing but d to the power of n plus p1 d to the power of n minus 1 plus so on pn minus 1 d plus pn of y is equal to 0. Okay, we know that f of d is. So next auxiliary equation. Okay, so see here auxiliary equation f of m is equal to 0, so that is write down in, we know that f of d, so in place of d I am writing f of m, so write down in place of d is equal to m, so m to the power of n plus p1 m to the power of n minus 1 plus so on plus pn minus 1 m plus pn is equal to 0 is called auxiliary equation. Okay, this is called auxiliary equation. So f of m is equal to 0 is nth degree polynomial equation in m. Okay, f of m is equal to 0 is nth degree polynomial equation in small m and it contains n roots or n solutions. So ఇక్కడ nth degree అంటే ఇది nth degree polynomial equation. సో కాబట్టి ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి మనకి, nth degree అన్నాడు కాబట్టి n రూట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, n రూట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n సొల్యూషన్స్. ఓకే, మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయితే ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి, 2 రూట్స్ 2 సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ nth డిగ్రీ కాబట్టి n రూట్స్ n సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో సింపుల్గా మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డి రైట్ డౌన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్. సో ఇక్కడ మీకు టైప్స్ ఉంటాయి మా రూట్స్లో. ఏంటి, రూట్స్ ఆర్ రియల్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ రూట్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్, రియల్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఓకేనా, అంటే రియల్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా మెన్షన్ చేయాలి, రియల్ రూట్స్ అనేవి డిస్టింక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఈక్వల్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి, అండ్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, చూడండి, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. సో ఫస్ట్ది, ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వన్, సో లెట్
m1, m2, so on mn be n real and distinct roots of f of m is equal to 0, then solution of f of d of y is equal to 0 is y is equal to c1 e to the power of m1x plus c2 e to the power of m2x plus so on plus cn e to the power of mnx. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడమ్మా, రూట్స్ అనేటివి రియల్ రూట్స్ అంటున్నాడు అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అంటున్నాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి 1, 2, 3 అనేవి రూట్స్ అనుకుంటే ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయి, డిస్టింక్ట్ రూట్స్, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇవి రియల్ రూట్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. రియల్లో మనకి మైనస్లు కూడా వస్తాయమ్మా. ఓకేనా, రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఉండాలి. అట్లా వచ్చినప్పుడు మనం సొల్యూషన్ ఎట్లా రాయాలి చూడండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 e to the power of m1x plus c2 e to the power of m2x plus so on cn e to the power of mnx. This is the solution of this first method. I mean roots are real and distinct roots కి. అదే దీంట్లో ఇప్పుడు 1, 2, 3 అన్నప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం మనం, y is equal to c1 e to the power of x plus c2 e to the power of 2x plus c3 e to the power of 3x. ఇట్లా నెక్స్ట్ ఇవి రూట్స్ అనుకోండి, ప్లస్ c2 ఇంకా దీనికి కంటిన్యూ వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాం ప్లస్ c4 e to the power of -x ప్లస్ c5 e to the power of -2x ప్లస్ c6 e to the power of -3x అని రాస్తాం. ఓకేనా, ఒక ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అయినప్పుడు ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, వచ్చిన రూట్స్ అనేవి రియల్ రూట్స్ కానీ ఈక్వల్ అంటున్నాడు, అండ్ ఈక్వల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు మనం 1, 2, 3 అని తీసుకున్నాం కదా. ఒకవేళ 1, 1, 2, 2 అని తీసుకుందాం సపోజ్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇది చెప్పిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. let m1 is equal to m2 is equal to so on mn is equal to m, be n real and equal roots of f of m is equal to 0, then solution of f of d of y is equal to 0 is, ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, m1 is equal to m2 is equal to so on mn is equal to m అంటున్నాం. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ టు m. ఓకే, అప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే y is equal to c1 plus c2x plus c3x² plus so on plus cn x to the power of n into e to the power of mx అని రాయాలి. ఇవన్నీ కూడా mకి ఈక్వల్ కాబట్టి mx. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నా, 1 minute. ఇక్కడ నేను 1, 1, 2, 2, 3 అనే రూట్స్ వచ్చినాయి అనుకుంటున్నా. ఓకేనా, 2 ఈక్వల్ రూట్స్, ఒకటి డిస్టింక్ట్ రూట్స్. అప్పుడు ఎట్లా రాయాలి మనం, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డిస్టింక్ట్ రూట్ గురించి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకే, సో c1 ప్లస్ c2x ఇంటూ e to the power of x 1 into x దీనిది కంప్లీటెడ్ ప్లస్ c3 ప్లస్ c4x ఇంటూ e to the power of 2x దీనిదనమాట. ఓకేనా, ఒకవేళ ఇంకొక 2 ఉందనుకోండి ఎక్స్ట్రా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ మీరు c5x² ఇంటూ e to the power of 2x అని రాయాలి. అది కూడా చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇట్లా ఉందనుకోండి, 1, 1, 1 ఉందనుకుందాం, అప్పుడు ఏం రాస్తారు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2x ప్లస్ c3x² ప్లస్ c4x³ ఇంటూ e to the power of x ఇట్లా రాయాలి. ఒకవేళ ఇంకొక 1 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ప్లస్ c5x to the power of 4 e to the power of x అని రాస్తాం. ఒకవేళ 2, 2 ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, ప్లస్ c5 ప్లస్ c6x e to the power of 2x అని రాయాలి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ దాన్ని చూద్దాం. సో రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్. కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఎట్లుంటాయి మనకి జనరల్గా ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐబి. సో ఏ ప్లస్ ఐబి ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ ఐబి, ఇలాంటి వాటికి మనం సొల్యూషన్ ఎట్లా రాయాలి చూడండి. సో సొల్యూషన్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of ax, సో c1 cos bx ప్లస్ c2 sin bx. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of ax ఇంటూ c1 cos bx ప్లస్ c2 sin bx. ఓకేనా, సో ఇది చూడండి, సాల్వ్ d³ y by dx³ మైనస్ 13 dy by dx ప్లస్ 12y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నాడు. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ నేను d by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ D రాయండి. దీంట్లో ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్, d³ మైనస్ 13d ప్లస్ 12 ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి, మనం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాదు కాబట్టి బై యూజింగ్ హార్నర్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ రూట్స్. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 1, 1, మైనస్ 12 0. అంటే ఇక్కడ మీకు m మైనస్ 1 ఇంటూ m² అమ్మ, ఇది నాట్ m2, m² ప్లస్ m మైనస్ 12. ఓకేనా, సో దీనికి మీరు ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, m మైనస్ 1 ఇంటూ m ప్లస్ 4 ఇంటూ m మైనస్ 3.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం మైనస్ 2 4 3 జా 12 సో 4 మైనస్ 3 ఎం వస్తుంది కాబట్టి సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒకటి వచ్చింది మీకు 3 ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ -4 సో 1 -4 3 ఇవన్నీ రూట్సే ఓకేనా ఎట్లా రాయొచ్చు సో 1 -4 3 రూట్స్ అనేవి ఎట్లా ఉన్నాయి మనకి రియల్ రూట్స్ ఉన్నాయి అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే ఇది ఏ కేసుకి వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్ కేసుకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు సొల్యూషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 e⁻1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ c2 e⁻−4 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ c3 e⁻3x ఇట్లనైనా రాయొచ్చు 1 3 -4 ఎట్లనైనా రాయొచ్చు మా సొల్యూషన్ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఇది ఇది అనేది మనకి ఫస్ట్ కేస్ కిందకి వచ్చేవి ఇవి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కేస్ అనుకుందాం ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కేస్ సో ఫస్ట్ కేసులోనేమో రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్స్ అండ్ సెకండ్ కేసులో రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ థర్డ్ దాంట్లో రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఓకేనా సో దీంట్లో మనకి ఈ దాంట్లో మెథడ్ వచ్చేసింది అంటే రూట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ రూట్స్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం సొల్యూషన్ ఎట్లా రాయాలని మీకు క్లారిటీ వచ్చింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇక్కడ ఏమన్నది 2d⁴ మైనస్ 3d² మైనస్ 2d² సారీ d⁴ 2d⁴ మైనస్ 3d³ మైనస్ 2d² ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ చూడమ్మా మీకు ఫస్ట్ యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాయాలమ్మా సారీ యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ కంపల్సరీ మీరు ఏఈ f ఆఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇచ్చిన దాంట్లో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో 2m⁴ మైనస్ 3m² మైనస్ 2m² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇది క్యూబ్ ఓకే సో ఇక్కడ m² కామన్ తీయండి కామన్ తీస్తే 2m మైనస్ 3m మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవునా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు m² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఒకటి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ 2m ఇక్కడ ఎంతమ్మా 2m² ఓకే 2m² మైనస్ 3m మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అదేనా లేదా చూడండి ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ m² మైనస్ 4m దీన్ని రూట్స్ రాసుకుంటే మీకు వచ్చేది m² ఇంటూ 2m ప్లస్ 1 ఇంటూ m మైనస్ 2 వస్తుంది సో m² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీకు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 2 వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 ఒక రూట్ అండ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఒక రూట్ అంటే మీకు రూట్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఎట్లా వచ్చినాయమ్మా m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 అండ్ -1/2 అండ్ 2 ఇక్కడ రూట్స్ అనేవి 2 రూట్స్ అనేటివి ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయి 2 రూట్స్ అనేటివి మనకి డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టాలమ్మా ఇది మనకి డిగ్రీ ఎంత ఉంది 4 ఉంది కాబట్టి మనకి రూట్స్ అనేవి 4 వచ్చినాయి ఓకే నా సొల్యూషన్ చూడండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2x ఇంటూ e⁻0 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ c3 e⁻−1/2x ప్లస్ c4 e⁻2x ఓకేనా క్లియర్ దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ మీకు కావాలంటే నెక్స్ట్ c1 ప్లస్ c2x ప్లస్ c3 e⁻−1/2x ప్లస్ c4 e⁻2x దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ అంటే ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా రాయాలి డిస్టింక్ట్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా రాయాలి అదని మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఈ ప్రాబ్లంలో కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చాయి చూడండి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ సాల్వ్ d⁻³ ప్లస్ 6d² ప్లస్ 12d ప్లస్ 8 ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంకొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఇది కాదు దీనికంటే ముందు f ఆఫ్ d ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు q ఆఫ్ x ఓకేనా సో ఇక్కడ q ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే మీకు ఇక్కడ f ఆఫ్ d ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దిస్ ఈజ్ అ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా అండ్ q ఆఫ్ x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f ఆఫ్ d ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు q ఆఫ్ x దిస్ ఈజ్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి సొల్యూషన్ అనేది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్కి వస్తుంది ఓకేనా ఒకవేళ q ఆఫ్ x ఇది ఉందనుకోండి మనకి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అనేది వస్తుంది మనకి ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఈ ప్రాబ్లం అంటే ఇఫ్ సపోజ్ q ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే మనకి 3 కేసెస్ అరైజ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా ఆ ఫస్ట్ కేసు ఏంటిది మనకి రూట్స్ అనేవి రియల్ రూట్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ అనేది రూట్స్ అనేవి రియల్ రూట్స్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ థర్డ్ అనేది మనకి కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వస్తుంది ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ది అయిపోయింది మనకి రూట్స్ అనేవి రియల్ రూట్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చేసాం కదా అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకి రూట్స్ అనేవి రెండేమో ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయి రెండేమో డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉన్నాయి రియలే
కాకపోతే 2 ఈక్వల్ రూట్స్, 2 మనకి ఇంకేమున్నాయి డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి 1 మినిట్. ఈ ప్రాబ్లంలో మాత్రం చూడండి, మనకి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు m³ మైనస్ m² మైనస్ m మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దీంట్లో దస్ వీ హ్యావ్ m ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ చూడండి బై ఇన్స్పెక్షన్ వీ కెన్ సీ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరేం చేస్తారు, ఇక్కడ చూడమ్మా, m² కామన్ తీస్తే m మైనస్ 2 వస్తుంది అవునా. అట్లా కాకుండా ఈ దాంట్లో నుంచి ఏమవుతుంది, mని కామన్ తీస్తే m². 1 మినిట్ అమ్మా, ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఆగండి. ఇట్లా కాదు, మీరు ఏం చేయండి, 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 2 హారన్ మెథడ్ యూజ్ చేయండి బెటర్. చేస్తే ఇక్కడ 2 తీసుకోండి, 0 1 2 2 మైనస్ 1 1 2, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2 అంటే 0. అంటే మీకు వచ్చేది ఒకటి m మైనస్ 2 వస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, m² ప్లస్ m ప్లస్ 1. ఓకేనా, సో దీని నుంచి తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, దీనికి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి మనకి ఏముంటుంది, మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b² మైనస్ 4ac/2a ఉంటుంది కదా. సో అది ఓకేనా, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి, -1/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i√3/2. ఓకేనా, ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇది a ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ib ఫార్మెట్లో ఉంది అవునా. సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు మీరు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక రూట్ ఏమొచ్చింది, 2 వచ్చింది, e⁻²x రాయాలి ప్లస్ అది కంప్లీట్ కదా. తర్వాత ఈ రూట్స్ నెక్స్ట్ c2 cos √3x ప్లస్ ఇక్కడ నేను చెప్పేస్తాను చూడండి, c2 cos √3/2x ప్లస్ c3 sin √3/x. ఇంకొకటి మనకి ఇక్కడ మైనస్ a ఉంది కదా, సో కాబట్టి e⁻−1/2x అది బిఫోర్ రాసింది, ఇక్కడ -1/2x అంటే x/2. ఓకేనా, సో కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి a ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ib రాసినప్పుడు ఏం రాసినాం మనం, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 cos bx ప్లస్ c2 sin bx ఇంటూ e⁻ax అని రాసినాం. ఇక్కడ కంపేరింగ్ చేస్తే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు -1/2 అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సొల్యూషన్ వస్తుంది. సో ఇది మీకు రియల్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు, రియల్ రూట్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్, రియల్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 5.1 హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ హోంవర్క్ చేయండి. ఓకేనా, అంతే, ఈ హోంవర్క్ చేయండి. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోతే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.